میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کراچی کے علاقے سراب گوٹ سے متصل افغان بستی جو کہ افغان رشیا وار کے بعد افغانستان سے آنے والے افغانیوں کے لیے بسائی گئی تھی، اور جنہیں افغان ریفیوجیز کہا جاتا تھا، اور جنہیں جنگ کے بعد واپس اپنے ملک افغانستان جانا تھا، وہ آج 40 سال بعد بھی اپنی چوتھی نسل کے ساتھ یہاں نہ صرف آباد ہیں بلکہ کروڑوں کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ اور ان لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی وجہ سے کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی انتہائی خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ان علاقوں اور خصوصاً افغان بستی میں علاقہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی کے ادارے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں سے اسلحے، منشیات اور اسمگلنگ کا دھندا عروج پر ہے۔ ہر حکومت انہیں ان کے ملک بھیجنے کے وعدے اور معاہدے تو کرتی ہے، لیکن سیاسی مصلحتوں اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے عمل درآمد نہیں کر سکتی، جس کا کہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ افغان کراچی کی گلی گلی اور بازاروں میں نظر آنے لگے۔ کراچی کی مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں انہوں نے پلاٹ اور بنگلے خریدنا شروع کر دیے۔ غرض کچرا اٹھانے سے لے کر بڑے بڑے بزنسز میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی، اور کراچی والوں کو یہ خدشہ ہونے لگا ہے کہ یہ کہیں ہماری آبادیوں اور سوسائٹیوں میں رہائش اختیار کرنا نہ شروع کر دے۔ اور اس خدشے کو تقویت اس وقت ملی کہ جب عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کراچی میں بسنے والے 40 لاکھ افغانیوں کو NIC جاری کرنے اور انہیں نیشنلٹی دینے کے احکامات صادر فرمائے۔ ان کے اس متعصبانہ اور کراچی دشمنی پر مبنی فیصلے سے کراچی کے مستقل باشندوں میں نہ صرف تشویش کی لہر دوڑی بلکہ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت بھی کی، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب لاڈلے تھے لہذا ان کے فیصلے بھی ان کو لانے والوں سے پوچھے بغیر نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے یہ فیصلہ بھی واپس نہ ہو سکا۔ لیکن گزشتہ ہفتے جب پاکستان کا صبر اور برداشت جواب دے گیا اور افغانیوں کی نمک حرامی اپنی انتہا پر پہنچ گئی تو پاکستان نے فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے نہ صرف انہیں ان کی اوقات یاد دلائی بلکہ پاکستان اور کراچی سے ان غیر قانونی افغانیوں کو فی الفور نکل جانے کا حکم دیا، اور پھر کراچی سے ان کا انخلا شروع ہو گیا، اور 40 سال سے آباد افغان خیمہ بستی خالی ہونا شروع ہو گئی، جہاں کے تقریباً 3000 سے زائد مکانات بنے ہوئے تھے۔ لیکن پھر اچانک ہی قبضہ مافیا متحرک ہو گئی۔ جتنی تیزی سے یہ بستی خالی ہونا شروع ہوئی اتنی ہی تیزی سے سندھی قوم پرستوں کی جانب سے اس بستی پر قبضے کی اپیلیں نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ واٹس ایپ گروپ پر بھی چلنا شروع ہو گئی، اور بات اپیلوں یا میسیجز تک ہی نہیں رہی بلکہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں سندھیوں نے اس بستی میں جمع ہونا شروع کر دیا، اور وہی پرانا راگ الاپتے ہوئے کراچی پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان مکانوں اور پلاٹوں پر قبضہ کرنے کے اعلانات شروع کر دیے گئے۔ اور پھر بات سندھی قوم پرست جماعتوں تک نہیں رہی بلکہ پیپلز پارٹی بھی اس غیر قانونی قبضے میں سہولت کار بن گئی۔ یوں اس وقت تک ہزاروں سندھی قوم پرست اپنے سامان کے ساتھ ان آبادیوں کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ سپر ہائی وے پر پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کے لائے ہوئے سیلاب متاثرین آج تک قابض ہیں۔ نہ ان کے خلاف ادارے کارروائی کرتے ہیں نہ حکومت سندھ کوئی ایکشن لیتی ہے، اور اب تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب یہ کھلم کھلا یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اب افغانیوں کے بعد ہندوستانی یعنی مہاجر بھی کراچی چھوڑ کر جائیں گے، اور کراچی ہمارا ہے، یعنی ان کے بقول کے کراچی ان کے باپ دادا کی ملکیت ہے اور مہاجر اس پر قابض ہے۔ یعنی اس وقت سندھ حکومت اور اس کی بغل بچہ قوم پرست جماعتیں ایک ہی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں کہ کراچی میں آباد مہاجر قوم کو کسی بھی طرح سے اقلیت میں بدل کر کراچی کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے یہاں کے ساحل اور وسائل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ یہ خواب اور مشن پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں ہے بلکہ ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے اس ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اور پریشان کن بات یہ ہے کہ اس نسل کشی پر کراچی اور مہاجروں کی نمائندہ جماعتیں بالکل خاموش ہیں۔
पिछले दिनों महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद साहब ने कराची के वसाइल की लूटमार पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को काफी तनकीद का निशाना बनाया था, मगर अफगान बस्ती पर हजारों सिंधियों के गैर कानूनी कब्जे और इस पर पीपल्स पार्टी और कराची पुलिस की मुजरिमाना खामोशी पर वो भी ना जाने क्यों खामोश है। इस वक्त कराची के एंट्री और एग्जिट पॉइंटों पर पूरी मंसूबा बंदी के साथ सिंधियों और पठानों को कच्ची आबादी के नाम पर बिठाया गया और मौजूदा कराची इस वक्त चारों तरफ से यानी कच्ची आबादियों में घिरा हुआ है। वो कच्ची आबादियां कि जहां न सिर्फ गैर मकामी आबाद है बल्कि पाकिस्तान भर के जराइम पेशा और दहशत गर्दों के सेफ हैमिन यहां मौजूद। ये जब चाहते हैं कराची में दाखिल होने और कराची से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद करके शहर को मफलूज कर देते हैं। कराची के शहरी हर वक्त इनके निशाने पर है। ये कराची की किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले और किसी भी सड़क पर लूट मार करके बआसानी इन कच्ची आबादियों में पनाह हासिल कर लेते हैं। ये कच्ची आबादियां और लाखों गैर मकामी कराची के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, लेकिन ना जाने क्यों कराची की दावेदार नुमाइंदा जमातें इन इश्यूज पर मुंह पर उंगली रखकर बैठी। और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, हर वो जमात जिसे इस शहर में बोलने, सियासत करने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, वो ना जाने किस साने और हादसे की मुंतजिर। 2 रोज हो गए, दर्जनों वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, एलानिया अपीलें और मैसेजेस चल रहे हैं, हजारों सिंधी कौम परस्त अफगान खैमा बस्ती पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे कराची की नुमाइंदा जमातों का एक सिंगल लाइन बयान भी नजर नहीं आ रहा। असेंबली में किसी भी अपोजिशन लीडर की धुआंधार तकरीर नहीं सुनाई दे रही, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही, किसी रहनुमा ने इस बस्ती का दौरा करके हालात की संगीनी का ना हुकूमत को और ना ही पुलिस को एहसास दिलाया। क्या कराची के साहिल और वसाइल के साथ इस शहर की जमीनें और शहदा की कब्रें भी नीलाम कर दी गई? आखिर कब तक ये तमाशा सरे बाजार सजता रहेगा? शहरे सकू में बाइसे अफ्ताद कौन है? किसने ये जाल बुन दिया? सयाद कौन है? ऐसा हुनर के खुद पे न इल्जाम आ सके, ए माहिर जफा तेरा उस्ताद कौन है? उजड़े हुए हैं लोग भी, दिल भी, मकान भी, इस शहर बेअमा में आबाद कौन है? है किस्सा गो ये दास्तां बेरंग सी लगी, मैं भी नहीं तो शामिल रुदात कौन है? एक मसखरा भी मुझ पे अब उंगली उठाएगा, अफसोस देखिए मेरा नक्कात कौन है? अपनी अना का दायरा, अपनी गरज की जेल, सब लोग कैद हैं तो फिर आजाद कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आज नादरान पे अफगानी बस्ती में आए हुए थे ये मीर आसिफ अली शेख साहब से भी। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असीं मौजूदु आहियूं अफगान बस्ती पुराणी, हाणे त सिंध बस्ती थींदी इंशाल्लाह, ऐं सिंधी बस्ती थींदी। हिते तक़रीबन सिंध बस्ती नाले सां हिन ॻोठ जो नालो रखूं पिया, ऐं तक़रीबन घर ख़ाली करे हलिया विया आहिनि अफगानी जेके बि हुया। हींअर ख़ाली पई आहे। सभिनी सिंधी भाइरनि खे पुरज़ोर गुज़ारिश आहे जेके ॻोठनि में वेठा हो, सरकारी ज़मीनुनि ते या कंहिं राहगी कयो था पिया, छॾियो उन्हनि खे, अचो कराची। असां तव्हांजे लाइ हर वक़्तु मौजूदु आहियूं 24 कलाक। ताईं असांजो एडवोकेट भाउ आहे सिकंदर अली मशहूरी साहब, पूरी वकील बिरादरी तव्हां सां गॾु आहे। असीं मौजूदु आहियूं कंहिं बि कमकार जे हिसाब सां 24 कलाक तव्हांजे लाइ मौजूदु आहियूं। सिंध धरती खे वसायो, कराची शहर खे अची आबाद कयो। तव्हांजी सुस्ती जे करे धारिया असांजे मथां मुसलत आहिनि, पर हींअर अल्हम्दुलिल्लाह सुठो मौक़ो असांखे मिलियो आहे पंहिंजी धरती जी मालिकी जो, पंहिंजे शहर जी मालिकी जो। जेतिरो जल्दी थी सघे कराची पहुचो, जॻहियूं ख़ाली पियूं आहिनि, वेहण कमु असांजो। उनखां पोइ बि असां तव्हां सां हर कानूनी मामलनि में, थाणनि जे मामलनि में, अदालतुनि जे मामलनि में असीं तव्हां सां 24 कलाक मौजूदु आहियूं, गॾु आहियूं। वधीक साईं पंहिंजो मौक़ुफ़ पाणी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके बि सिंध वासियो आहियो, जेके सिंध में जंहिंखे वटि घर घाट न आहे हिते, ठीकु आहे। हाणे हीअ अफगान बस्ती जेका ख़ाली कराई वई आहे, कंहिं ते कब्ज़ो वग़ैरह कोन कयो आहे, ख़ाली जॻहियूं ठही पियूं आहिनि। जेके बसि सिंध जा मारवड़ आहिनि, जेके बेघर आहिनि, उहे अचनि हिते ऐं पंहिंजी वलार कनि। असां उन सां हर वक़्तु गॾु आहियूं, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिते तक़रीबन 200 घर पुॼी विया।
200 घर खनि तक़रीबन हिते पहुची वियो आहे जेको इहो हींअर बि कमु हले पियो साईं तव्हांखे ॾेखारे थी पिया पिया ऐं पंहिंजी वलार शुरू थी वई आहे तव्हां अचो असां तव्हां सां हर वक़्तु विख ते असां तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं मोस्ट वेलकम कंदासीं सिंधी ॿाहिरि अचो हिते थैंक यू ॿियो कश्मीर कंदकोट ऐं घोटकी वारनि खे मां ख़ासि तौर ते गुज़ारिश बि कयां थो रोके सम्झो गुज़ारिश सम्झो निकिरो हिननि इलाइक़नि खां ज़िंदगी पंहिंजी तबाह कई अथव पंहिंजे बचड़नि जी ज़िंदगी तबाह न कयो अचो कराची शहर तव्हांजो आहे कंहिंजे पीउ जो न आहे बाक़ी ॻोठ वेही हवाल हणूं था त पठाण असांजा हक़ खाई आहे पंजाबी असांजा हक़ खाई आहे को कंहिंजो हक़ कोन थो खाए असां पाण प्लेट में रखी करे हुननि खे पंहिंजा हक़ ॾिना आहिनि ठीकु आहे नी त पुराणी सोच ख़तमु कयो हीउ शहर तव्हांजो आहे तव्हांजे बचड़नि जो आहे तव्हांजे मुस्तक़बिल जो आहे